بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات میں توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کا بھی شمار ہے۔ ماہ رمضان بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اہل ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ احادیث و آثار میں رمضان شریف کے بڑے فضائل اور برکات مذکور ہیں۔ احادیث کے مطابق رمضان کے 3 اشرے 3 مختلف خصوصیات کے حامل ہیں اور ہر ایک پر خصوصی رنگ غالب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا اشرہ رحمت کا ہے، دوسرا اشرہ مغفرت کا اور تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرہ میں عبادت و طاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آخری اشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری اشرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 کام بہت اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ 5 کام ضرور کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلت اور برکت والا ہے، لیکن اس کا جو آخری اشرہ ہے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری اشرے میں یہ 5 کام بہت اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی رمضان المبارک کے آخری اشرے میں یہ 5 کام بہت اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ وہ کون سے 5 کام ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک کے آخری اشرے میں عبادت کا خصوصی اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرے میں عبادت کے لیے اتنی محنت کرتے تھے جتنی کسی اور وقت میں نہیں کرتے تھے۔ رمضان کے آخری اشرے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوب عبادت کرتے تھے۔ پوری رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل میں گزارتے تھے، پوری رات عبادت میں گزارتے تھے، پوری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزارتے تھے، پوری رات اللہ کی یاد میں گزارتے تھے۔ بستر کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ دیتے۔ رمضان کے آخری اشرے میں آپ جتنی عبادت کرتے، جتنی محنت کرتے، کسی اور وقت میں آپ اتنی محنت نہ کرتے جتنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری اشرے میں عبادت کا اہتمام کرتے۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا آخری اشرہ کتنی فضیلت والا ہے۔ یہ ہمارے پاس موقع ہے۔ آج اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان کا آخری اشرہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم دنیا سے چلے جائیں، پھر ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے، پھر اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع اللہ اور عطا فرما دے، لیکن پھر وہ کاش ہی رہ جائے گا۔ آج وقت ہے، آج اپنے آپ کو خوب عبادت میں تھکائیں۔ رمضان کے چند دن بچ گئے ہیں، یہ چند دن آپ عبادت میں لگا دیں، پوری رات عبادت کریں، پوری رات قیام اللیل میں گزار دیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوب عبادت کرتے تھے رمضان کے آخری اشرے میں۔ نمبر 2، گھر والوں کو جگانا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری اشرے میں عبادت کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خود عبادت کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیے۔ اٹھو بھائی، رمضان کا آخری اشرہ ہے، عبادت کرو، اللہ کی یاد میں یہ وقت گزارو۔ اللہ کی عبادت جتنی زیادہ کرو اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو جگانا چاہیے۔ گھر کے بڑے اٹھے، اپنے گھر والوں کو اٹھائیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اٹھائے، بیوی عبادت کر رہی ہے تو شوہر کو بھی ترغیب دے، شوہر کو بھی اٹھائے کہ اٹھو، رمضان کا آخری اشرہ ہے، رمضان ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ پھر موقع ملے نہ ملے، یہ رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو، تو رمضان کے آخری اشرے میں ہمیں خوب عبادت کرنی ہے اور گھر والوں کو بھی جگانا ہے۔
तहज्जुद की पाबंदी करे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर वालों को भी इबादत के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे में जगाते कि उठो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो, तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह को राज़ी करो। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी तरह से कमर कस लेते थे। रमज़ान के आखिरी अशरे में तीसरा काम लैलतुल क़द्र की तलाश और दुआओं का एहतिमाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की तलाश में ज़्यादा इबादत फरमाते थे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लैलतुल क़द्र को पालूं तो मैं क्या दुआ करूं? क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा है तो उसकी ताक रातों में कोई एक रात लैलतुल क़द्र है। 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब, इन 5 रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। इन 5 रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर मुझे शब क़द्र का इल्म हो जाए तो मैं क्या दुआ करूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला, करम करने वाला और माफ़ी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ कर दे। अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। ये रात 1000 महीनों से अफजल रात है। इस एक रात में इबादत करना 84 साल इबादत करने से भी अफजल है। ये 1000 महीनों से अफजल रात रमज़ान के इसी आखिरी अशरे में आ रही है। तो हमें उस रात को तलाश करने के लिए इबादत का एहतिमाम करना चाहिए। हर रात आप कम अज कम 2-4 घंटे तक इबादत में लगाएं और फिर तहज्जुद भी आपकी छूटनी नहीं चाहिए। तहज्जुद की नमाज आप पाबंदी के साथ अदा करें। आम दिनों में तहज्जुद की फजीलत यह है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और ऐलान लगवाता है कोई रिज्क मांगने वाला कि मैं उसे रिज्क अता कर दूं? है कोई परेशानियों से छुटकारा तलब करने वाला कि मैं उसकी परेशानियां दूर कर दूं? है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबतें दूर कर दूं? है कोई बीमार कि मैं उसे शिफा अता कर दूं? है कोई गुनहगार कि अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? यह ऐलान किया जाता है आम दिनों में। तो रमज़ान की तो पूरी रात ही आप यूं समझ लें कि अल्लाह की तरफ से हर घड़ी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतें ही रहमतें नाजिल हो रही हैं। तो रमज़ान के आखिरी अशरे में हमें लैलतुल क़द्र को तलाश करना है। नंबर 4 पर सदका व खैरात में इजाफा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं तो पूरा साल सदका व खैरात करते ही थे, लेकिन रमज़ान में आपका सदका व खैरात बढ़ जाता था। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये सिलसिला रमज़ान के आखिरी अशरे में हुजूर और भी ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी थे। रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत बढ़ जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सखी तो क्या, सखियों के भी सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस आखिरी अशरे में सखावत बेपनाह करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका व खैरात बेशुमार करते थे। हमें भी रोजाना सदका व खैरात इस आखिरी अशरे में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। नंबर 5 कुरान मजीद की तिलावत। सुबहान अल्लाह, इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाया करते थे और आखिरी रमजान में 2 मरतबा कुरान पाक का दौर मुकम्मल फरमाया करते थे। सही मुस्लिम, सही बुखारी के अंदर है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान में कुरान मजीद की खूब तिलावत करते थे। हमें भी रमजान की रातों में और दिन में भी कुरान मजीद की खूब खूब तिलावत करनी चाहिए और मामूल बनाएं कि रमजान का आखिरी अशरा है तो हर रात आप एक पारा कम अज कम तिलावत करें और नमाज बाजमात का एहतिमाम करें और इस आखिरी अशरे तो 4 घंटे आप इबादत में गुजारें। हर रात का मामूल बना लें और सहरी से पहले उठें और तहज्जुद पढ़ें। उस वक्त अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें, अल्लाह के सामने अपने मसाइल रखें, फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। तो यह हमें आखिरी अशरे में ये 5 काम ज़रूर करनी चाहिए। एक तो इबादत का ज़्यादा एहतमाम करें। नंबर 2 अपने घर वालों को भी इबादत के लिए बेदार करें। नंबर 3 पर सदका व खैरात करें। नंबर 4 पर लैलतुल क़द्र की तलाश करें। नंबर 5 पर कुरान मजीद की तिलावत करें। ये 5 काम हमें बड़े एहतमाम के साथ इस अशरे में करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के इस आखिरी अशरे में ढेरों इबादत करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला अपने सामने सरबसुजूद होने की, अपने सामने झुकने की हमें
توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔